哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们要开始我们今天下午的崇拜会。我们相信神与我们同在，请大家站起来，我们要预备我们的心，我们要唱。神是唯一配得赞美的主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！一切荣耀全归于神，哈利路亚，哈利路亚！亲爱的弟兄姐妹，哈利路亚！神是唯一配得赞美的主，哈利路亚！感谢主。Mari kita mendiamkan diri di hadapan Tuhan， 让我们能够在神的面前安静下来。我们要一起祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你，
你是配得我们尊敬、配得我们赞扬、配得我们敬拜的神。你创造了宇宙万物，你不断的带领我们每一天的生活，带入了我们每一个月、每一年，你带入了新的一年，在这2022年，虽然世界动荡不停的转变，不停的患难，也有很多困难在我们面前。主啊，但是我们相信你，我们同在。无论我们在遇见什么事情、遇见什么困难中，你不断的带领我们，你赐给我们力量，叫我们能够面对一切未来的日子。我们感谢你，主耶稣，你今天带领我们的弟兄姐妹能够来到这里一起聚会，这都是你的恩赐给我们。每一天你赐给我们恩典，叫我们能够来一起敬拜你。我们感谢你，主耶稣。求主你带领我们在路途中的弟兄姐妹，让他们能够来与我们一起聚会。求主你给我们安静的心，来一起来敬拜你，来聆听你的话语，来领受你从上天而来的祝福。我们感谢你，主耶稣。求你祝我们弟兄姐妹们，让我们服侍在教会的，还有一切所预备的一切侍奉你的主啊，你祝福我们。我们这样的祈求祷告，是奉你主耶稣基督的圣名，阿们。哈利路亚，哈利路亚！我们相信是神的智慧，让我们可以今天下午来到他的面前，尊崇他、赞美他。所以我们要喜乐的敬拜耶稣，哈利路亚！因为耶稣是永远我们的盼望，哈利路亚！我的盼望就在耶稣基督里，所以我们要喜乐的唱，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，哈利路亚！因为你是我们唯一的盼望，哈利路亚！我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安。生命泉源就在耶稣基督里，流进在我里面活着。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我的盼望，哈利路亚！我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安。生命泉源就在耶稣基督里，有就在高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是拥有满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕，还得胜有余。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是拥有满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有主在我里面，没有惧
怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕，还得胜有余。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属世世界，我高举耶稣的名。阿门。我宣告在我里面有，我是拥有满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣，有耶稣有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣，哈利路亚！有耶稣有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。哈利路亚，哈利路亚！归于主，哈利路亚，哈利路亚！我们仍然站立，我们要一直唱：你是我生命的亮光，主啊，你不然我们的盼望，你还是我们永远生命的亮光。哈利路亚！他是我生命中心的力，使我抬头靠岸。他是我如鹰站着上腾，飞跃在高岗上。他是我生命，他是我生命中心的力，使我抬头高昂。他是我如鹰站着上腾，飞跃在高岗上。耶稣是我生命的亮光，照亮我的前方。虽有暴风雨把我挡，注目我的亮光。你是我生命中心的力，使我抬头高昂。你是我如鹰站着上腾，飞跃在高岗上。你是我生命中心的力，使我抬头高昂。你是我如鹰站着上腾，飞跃在高岗上。你是我生命中心的力，使我抬头高昂。你是我如鹰站着上腾，飞跃在高岗上。你是我生命，你是我生命中心的力，使我抬头高昂。你是我如鹰站着上腾，飞跃在高岗上。耶稣是我生命请的和亮牧光，师为我们证道，为我们祷告。请和牧师。虽有暴风雨把我挡，注目我的亮光。你是我生命，你是我生命中心的力，使我抬头高昂。你是我如鹰站着上腾，飞跃在高岗上，飞跃在高岗上。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，
带领我们进到新的一年，让我们越飞越多的日子，在主里面，我们越有能力往上展翅上腾，让我们可以在这个世界里面成为上帝自己在这个世界里面的亮光，照耀这个世界。赐福我们今年新的一年，新的盼望，我们可以在神里面被神大大使用。我们感恩祷告，奉耶稣圣名求的，阿门。请坐。可以开口呀。我们感谢神的恩典，带领我们进到新的一年。 Kita bersyukur kepada anugerah Tuhan telah membawa kita masuk ke tahun yang baru ini. 让我们在新的一年有新的盼望。 Kiranya di dalam tahun yang baru ini kita mendapatkan pengharapan yang baru. 那就是我们评估我们在这个世界里面，我们的盼望是真或者假，我们的盼望那个真的盼望越成长嘛。 Jadi kita di dalam dunia ini penuh dengan keletihan, dengan jeripaya, dan apakah pengharapan kita itu adalah pengharapan yang benar atau pengharapan yang tidak benar? Dan kalau itu pengharapan yang benar, apakah ada pertumbuhan? 我看见到神赐福这个教会。 Saya melihat Tuhan sangat memberkati gereja ini. 我还记得2年多前呢，当我新冠冠状疫情呢还没有来的时候， Saya ingat 2 tahun yang lalu sebelum pandemi COVID datang, 那个时候没有这样多的人， pada saat itu tidak sebanyak jemaat ini. 大概只有1/3吧。 Mungkin hanya 1/3 jumlahnya. 但是经过这一次的疫情呢，我们更感觉到我们需要更亲近神。 Tapi melalui pandemi ini kita merasa kita lebih butuh mendekatkan diri kepada Tuhan. 因为在它里面有恩典，它里面有盼望。 Karena di dalam Tuhan ada berkat dan ada pengharapan. 那今天呢，我们谈到新的盼望的时候， Nah, kalau hari ini kita melihat pengharapan yang baru, 真的盼望的时候， pengharapan yang benar-benar. 是不是有假的盼望呢？ Apakah ada pengharapan yang palsu? 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 差不多35年前， kira-kira 35 tahun yang lalu, 那个时候我去探访 Jakarta Selatan， pada saat itu saya menjenguk ke Jakarta Selatan. 去看望一位95岁的老姊妹。 Saya pergi menjenguk seorang ibu yang usia 95 tahun. 她住在一个很破烂的房子里面。 Dia tinggal di satu rumah yang begitu bocor atau begitu berantakan. 当我要离开的时候， Pada saat saya ingin meninggalkan dia, 那个时候我对她说 pada saat itu saya berpesan kepadanya, 要我为你祷告什么事情呢？ apakah engkau kehendaki saya berdoa untuk apa? 她说什么呢？ Apa yang dia katakan? 主， Cukup. 子孙啊，孙啊，他因为我那个时候还比较年轻嘛。 Jadi pada saat itu Bapak Pendeta masih muda ya, jadi dia panggil cucu. 那个时候差不多还40多岁的时候， Saat itu Bapak Pendeta masih usia 40 tahun. 他说：“主，doakan saya 主 Sun听我祷告 supaya saya cepat mati。” 好让我尽快离开世界。 我有没有这样为他祷告呢？ Apakah saya mendoakan sesuai pesan dia? 我祷告神给他力量，使他可以勇往直前，面对困难。 Jadi saya mendoakan kiranya Tuhan memberi dia kekuatan sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia mendapatkan pengharapan. 原来这个姊妹呢，她有一个孩子，
Rupanya ibu ini memiliki seorang anak. 住在加卡达Utara， Ya, tinggal di Jakarta Utara. 他是社会的名流啊。 Dia adalah tokoh masyarakat. 他的住家很漂亮，800多meter 平方， Rumah tinggal anaknya ini sangat mewah, luasnya 豪华的 800 meter. 豪华的房子， Rumah yang sangat mewah. 只有住3个人。 Di dalamnya hanya tinggal 3 orang. 为什么老妈妈住在很远的地方加卡达Selatan 呢？ Mengapa ibunya tinggal begitu jauh di Jakarta Selatan? 一个小小的房子啊， Di sebuah rumah yang kecil, 很破烂的房子啊， sudah bocor. 外面下大雨，房子里面下小雨。 Waktu hujan deras di luar, tapi di dalam rumah hujan kecil. 原来呢，她过去和她的先生呢，很爱这个孩子。 Rupanya dahulu ibu ini berserta dengan suaminya sangat mengasihi anak ini. 给他好的教育， Memberikan dia pendidikan yang baik. 好的身体健康。 Memberikan dia kesehatan yang baik. 亲爱的各位， Bapak ibu saudara 可 terkasih. 惜过去的盼望，成为他今天的奢望，并且是绝望，因为他的孩子不理他。 Rupanya pengharapan yang dahulu sekarang menjadi kekecewaan yang luar biasa. Dia bahkan putus asa karena anaknya sudah tidak mempedulikan dia. 那今天我们一同评估一下， Nah, hari ini kita coba melihat 我们今天的盼望是假盼望呢，或者是真盼望呢？ apakah pengharapan kita hari ini adalah pengharapan yang benar atau pengharapan yang palsu. 我们真的盼望是更加成长呢，或者是越来越退后呢？ Apakah pengharapan kita semakin bertumbuh atau kita semakin mundur? 亲爱的各位， Bapak ibu saudara terkasih. 在这个世界里面有很多盼望， Di dalam dunia ini banyak pengharapan. 但是有许多的盼望那是假盼望。 Tetapi pengharapan yang banyak ini banyak yang palsu. 为什么讲假盼望呢？ Mengapa kita katakan itu pengharapan 这 palsu? 个盼望是暂时的， Karena ini semua bersifat 这个 sementara. 盼望是不是永恒的？ Pengharapan ini tidak ada kekekalan. 有人用物质来当做他人生要达到的目标， Ada orang yang menganggap materi paling penting buat dia berpengharapan di dalam hidupnya. 我要赚大钱。 Saya harus beruntung banyak. 4个结果， Akhirnya memiliki 4 hasil. 第一样， Yang 他 pertama, 得到了， dia mendapatkan. 他成为亿万富翁了。 Dia menjadi miliarder. 亲爱的各位， Bapak ibu saudara 第 terkasih. 二样 Yang kedua, 得不到， dia tidak mendapatkan. 从年轻到老一直拼命做， Mulai dari muda sampai tua dia bersusah payah, bekerja keras. 但是到老的时候还是一贫如洗，贫穷。 Dan setelah masuk usia lanjut, dia tetap miskin. 第三样， Hasil yang ketiga, 得 mendapatkan. 而又失。 Namun kehilangan. 各位若是常常读新闻的话， Bapak ibu saudara kalau sering membaca berita, 可能你还记得有一则新闻这么说，这是差不多2个月前的新闻。 ini ada satu berita yang terjadi 2 bulan yang lalu. 有一个人呢，他有钱， Ada seorang yang sangat kaya. 他把200亿的钱呢放在银行里面去储蓄。 Dia menaruh 2 triliun uang sebesar 20 M。 oh, 20 M di dalam bank. 但是后来呢，这个银行说没有啊， Kemudian bank itu berkata uangnya sudah tidak ada. 这个200亿就不见了，到现在还没有消息啊。 Dan 20 miliar ini menghilang. Sampai saat ini belum ada berita 这 lagi. 是第三样。 Inilah hasil 第 yang 四 ketiga. 样呢， Hasil yang keempat. 至终必失，到最后一定失掉失去。 Jadi pada akhirnya kehilangan semuanya. 有哪一个人生下来带1分钱进到这个世界？ Apakah ada satu orang yang dia lahir membawa sesuatu datang ke dunia ini? 你看一下，有许多人离开的时候有没有带1文进到勇士里面？ Namun setelah dia meninggal, apakah ada seorang yang membawa sepeser pun uang ke dalam dunia kekekalan? 他一切都要放下来， Semuanya harus 没有1文钱 ditanggalkan. 拿去。 Tidak bisa dibawa. 所以这个物质呢，若是用
他这个人生的目标为他的物质为人生目标的话， Kalau materi merupakan target daripada kehidupan bagi dia, 他得不到什么东西。 akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. 这是世界给我们的盼望，是一个假的盼望，是暂时的盼望。 Inilah pengharapan yang dunia berikan kepada kita. Satu pengharapan yang palsu dan satu pengharapan yang sementara. 有许多人呢，用知识为人生的盼望。 Ada yang beranggapan pengharapan di dalam pendidikan, di dalam kehidupannya.好，有人用知识来成为他人生的盼望。 Jadi ada yang menganggap pengetahuan merupakan pengharapan dia di dalam hidup ini. 哎，在书本里面一直转，一直转，盼望有一天我成为世界上最聪明的人。 Dia terus menjadi kutu buku, belajar terus dari buku, berharap suatu hari dia menjadi orang yang paling pintar di dunia. 好，我给你一个例子看。 Baik, saya memberikan satu contoh. 爱因斯坦 （Albert Einstein）， Ya, Albert Einstein, 他是现代物理学家的父亲呢。 dia adalah bapak sains daripada dunia modern. 哦，他非常聪明啊。 Dia sangat pandai. 但是我告诉你，有一天 Tapi saya memberitahu Anda, satu hari 他上火车， pada saat dia naik ke kereta api, 查票员说：“你的票拿来，拿来，拿来，我要查一下。 kondektur bertanya, mana karcismu? Saya ingin periksa. ”找来找去，找来找去，找不到。 Kemudian dia cari-cari dan tidak menemukannya. 哎呀，那个查票员说：“好好好，我知道你是爱因斯坦 Kemudian kondektur itu bilang, oh nggak apa-apa, saya tahu kamu Einstein. 啊，不必了，我知道你一定会买票的。 Tidak usah, saya tahu kamu pasti sanggup dan bisa beli karcis. 好，不必找票了，不必找票了。 Tidak usah cari karcis lagi. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 爱因斯坦一直找，一直找，一直找，找来找去，找那一张票。 Einstein terus-menerus mencari karcis yang hilang itu. 找票员说：“不要紧，我没有在查你的票，我知道你一定买票了。” Kemudian kondektur berkata, tidak apa-apa, saya tahu engkau pasti sudah beli karcis, saya tidak 他 akan 一直 periksa 找， lagi. 一直找，一直找啊！ Dia terus mencarinya. 查票员说：“为什么呢？我不用查你的票了。” Kemudian kondektur itu bertanya, buat apa? Saya kan sudah tidak periksa karcismu. 爱因斯坦最后怎么说呢？ Kemudian akhirnya Einstein berkata demikian. 爱因斯坦说 Dia berkata, 我没有那一张票啊， saya tidak ada karcis itu. 我忘记了我要在那一站下车啊。 Saya lupa saya akan berhenti di stop yang mana. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 很 terkasih, 聪明的人， dia begitu pandai. 他也是那样善忘的。 Dan dia juga bisa lupa. 有的人以健康为他人生的目标， Ada orang yang beranggapan kesehatan merupakan target daripada 吃得 kehidupannya. 好， Makan yang baik, 锻炼身体，一直锻炼，越锻炼越健康的。 terus berolahraga, semakin olahraga semakin sehat. 但是可惜， Namun sangat 我 disayangkan. 们看一下其中一个例子。 Kita lihat satu contoh. 大家都知道穆罕默德阿里啊， Semua kita tahu petinju Muhammad Ali, bukan? 他是20世纪最伟大的运动家。 Dia merupakan abad ke-20 seorang atletik yang terkemuka. 他一生有100多次的这个打拳的比赛， Dia telah mengikuti lebih daripada 100 kali pertandingan tinju. 108次胜，8次输。 Jadi dia menang 108 kali dan kalah 8 kali. 亲爱的各位 Bapak Ibu Saudara terkasih. ，Kentucky 的一个飞机场 Di Amerika, Provinsi Kentucky ada satu 是 pelabuhan udara. 是他出生的地方， Itulah tempat dia lahir. 就把他们的飞机场命名为 Muhammad Ali Airport。 Dan kemudian lapangan udara itu dinamai Muhammad Ali Pelabuhan Udara Airport ya. Yeah. Oh yeah. OK。但是可惜， Namun disayangkan 这么健康的人，
Begitu orang yang sehat ini, 42岁就 Parkinson 了。 nah kemudian usia 42 tahun dia mendapat penyakit Parkinson. 所以你看见到穆罕默德·艾利比较老的那一段的时间，都带着那个皮质的来支持他的景象。 Nah, setelah dia usia 42 tahun itu kita bisa melihat bagaimana tampilan Muhammad Ali, dia memakai penyangga leher. 到72岁、74岁，他就离开世界。 Kemudian dia meninggalkan dunia setelah usia 74 tahun. 30多年的时间都是 Parkinson。 Selama 30 tahun dia menderita penyakit Parkinson. 物质好， Materinya baik, 知识好， pengetahuannya baik, 健康好， kesehatan baik. 但是很可惜没有永恒的这个价值。 Tapi sangat disayangkan tidak memiliki nilai kekekalan. 他什么都带不去。 Semuanya tidak bisa dibawanya. 好，我们再接下去看一下， Baik, kita lanjut melihat 所罗门， Raja Salomo. 他是大有财富的人， Dia adalah orang yang penuh dengan karunia. 他手握大权， Dia sangat berkuasa. 他享受一切， Dia menikmati segala 他有 sesuatu. 超人的智慧。 Dia memiliki kepandaian melampaui manusia biasa. 40年做王， Dia bertahta 40 tahun. 他已经享受人间一切的福气，一切的享受。 Dia telah menikmati segala keuntungan dalam kehidupan manusia. 但是让我们看一下，当他年老的时候，他有什么结论呢？ Kemudian kita lihat setelah dia usia lanjut, apakah kesimpulan dari dia? 在传道书第1章第2节，他说什么？ Di Pengkhotbah Pengkhotbah ayat 1, ayat 2， pasal 1 ayat 2. 他说什么呢？ Apa yang dia katakan? 虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。 Kesia-siaan belaka, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. 在第1章第14节， Di Pengkhotbah 1 ayat 14. 他结论说：“我见日光之下所做的一切都是虚空，都是捕风的。” Dia berkonklusi bahwa aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 我们今天是不是处在这一种虚假的盼望里面？ Apakah hari ini kita tinggal di dalam pengharapan yang palsu ini? 我们应该出来， Kita harus keluar. 不要为钱、为权、为世上一切而活。 Jangan demi uang, demi kekuasaan, demi apa yang ada di dunia ini kita hidup. 不要中魔鬼的诡计， Kita jangan masuk dalam perangkap iblis 虚度我们的人生。 dan telah meracuni kehidupan kita. 好，既然刚才说这一切都是假盼望， Tadi kita sudah berkata ini semua adalah harapan yang palsu. 那我们好看一下什么是真盼望呢？ Baiklah kita melihat sekarang apa itu pengharapan yang benar. 什么是真盼望呢？ Apakah pengharapan yang benar itu? 我本来要读提摩太前书第4章第7节到第10节， Saya sebetulnya mau membacakan dari Timotius. 但是我只念一段罢了。 Saya hanya ingin membaca sebagian saja. 只是要去见那世俗的言语，在金钱上操练自己，操练身体，益处还少；唯独金钱，凡事都有益处，因为有今生和来生的应许。我们劳苦正是为此啊！ Di Timotius saya hanya ambil beberapa ayat, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. 在这里说到我们劳苦正是为此啊。 Di sini berkata kita berjerih payah dan berjuang untuk ini. 劳苦读书， Kita bersusah 劳 payah 苦工 belajar, 作， bersusah payah 劳 bekerja, 苦事业，
bersusah payah dalam karier. 一切无论哪一件，为了什么呢？ Dan segala sesuatu ini demi apa? 保罗也劳苦啊， Paulus pun dia begitu 但 bersusah 是他 payah. 劝信徒要劳苦，为什么劳苦呢？ Tetapi dia berpesan kepada jemaat, mereka harus bersusah payah demi apa? 他的意思是说，你不要为金钱劳苦，为你的知识劳苦，为你的享受劳苦啊！ Dia dia bukan berpesan bahwa kita harus bersusah payah untuk uang, untuk kesenangan atau untuk pengetahuan. 我们在今世呢，劳苦正是维持。什么叫做维持呢？为这个事情的什么呢？ Apa maksudnya bahwa kita bersusah dan berjuang untuk ini itu untuk apa? 他的意思是说， Maksudnya adalah 我们就要得今生和来生的应许。这里说应有今生和来生的应许，我们劳苦正是为此啊，去得着今生来生的应许。 Jadi yang dia maksudkan adalah kita bersusah payah untuk mendapatkan janji masa kini dan masa hidup yang akan datang. 这才是真的盼望。 Inilah pengharapan yang 这个 sebenarnya. 盼望不是说单单在今生的盼望， Pengharapan ini bukan hanya pengharapan masa 进 kini, 到来生里面， masuk ke dalam 我们 hidup 还 yang 拥 akan datang. 有这个盼望， Kita tetap memiliki pengharapan ini. 这才是真应许、真盼望。 Inilah perjanjian yang benar dan pengharapan yang benar. 好，我们一同来思想今生的盼望，还有来世的盼望。 Mari kita sama-sama merenungkan pengharapan saat ini dan pengharapan yang akan datang. 这是真盼望啊！ Inilah pengharapan yang benar. 今生的盼望什么呢？ Apakah pengharapan saat ini? 物质的需要。 Kebutuhan materi. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih. 信耶稣需要物质吗？ Apakah percaya Yesus perlu materi? 耶稣教导我们主导文， Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. 在马太福音第6章第11节，他怎么说呢？ Di Matius pasal 6 di ayat 11 apa yang dikatakan? 我们日用的云色，今日赐给我们。 Berikanlah makanan kami hari ini. 所以圣经也教导我们，为我们所需要的来向神祈求。 Dan Alkitab mengajarkan kita berdoa meminta kepada Tuhan sesuatu kebutuhan kita. 但是并没有告诉我们要为3年后的云色求你给我。 Tapi tidak mengajarkan kita untuk meminta makanan untuk 10 tahun kemudian kepada kita. 我们日用的每一天所需要的云色，你今天就赐给我。 Jadi kebutuhan makanan hari ini berikanlah kepada kami hari ini. 今生的应许盼望， Inilah perjanjian saat ini dan pengharapan. 这个物质的需要。 Ini kebutuhan materi. 第二样， Yang kedua, 精神的需要， dan kemudian dari 精神的需要。 kebutuhan jiwa. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara, 那我们今天活在这个世界， hari ini kita tinggal di dunia 我 ini, 们都有许多的重担啊， kita begitu banyak beban. 家庭的重担， Beban keluarga, 社会的重担， beban masyarakat, 各样的重担都临到我们身上。 beraneka ragam beban semua tertimpa 这 dalam 些 diri 重担 kita. 在我们的生活里面，把我们压得紧紧的，不能抬头啊！ Begitu banyak beban menekan kita dalam kehidupan ini semua sehingga kita tidak bisa menoleh kepala Sehingga lagi. ada kewe. Bapak Ibu Saudara 怎么 terkasih, 样得着安息呢？ bagaimana kita mendapatkan ketenangan, kedamaian? 在彼得前书第5章第7节， Di Petrus pasal 5 ayat ke-7, 在哪里告诉我们说， di situ sampaikan kepada kita, 你们要将一切的忧虑、一切的重担都卸给神， serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, 因为他顾念我们， sebab Ia memelihara 把一 kita. 切的困难、 Serahkan semua 大小的困难 kesusahan 交 besar dan 给 kecil, 他， semua serahkan kepada Tuhan. 他要为我们担当。 Dia akan memikul untuk kita. 还记得吗？主耶稣基督在马太福音第11章第28节怎么讲的？ Kemudian kita ingat apa yang dikatakan Yesus di Matius 11 ayat 28. 在哪里？耶稣说：“
Di situ Yesus berkata, 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得着安息。 semua engkau yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan engkau kelegaan. 特别罪的重担， Apalagi beban dosa, 来到耶稣面前， datang ke hadapan 求耶 Yesus, 稣赦免。 memohon 不 Tuhan 要再 mengampuni. 等待， Kita jangan menanti 现在 lagi. 就是时候。 Sekaranglah waktunya. 这是第二样精神上的需要。 Inilah yang kedua, kebutuhan jiwa. 第三样， Yang ketiga, 灵性的需要。 kebutuhan rohani. 什么是灵性的需要呢？ Apa itu kebutuhan rohani? 灵性的需要就是我们与神之间那个关系越紧密、越亲密，那就是说我们灵性越好。 Jadi artinya hubungan rohani itu kita adalah hubungan dengan Tuhan. Semakin intim, semakin akrab kita dengan Tuhan, berarti kerohanian kita semakin baik. 约翰福音第4章34节告诉我们， Yohanes pasal 4 ayat 34 berkata, 耶稣说 Yesus berkata, 我的食物 makananku makananku 就是遵行那差我来者的旨意，做成他的工。 ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. 我的食物， Makananku 食物是每一个人每一天所需要的，你不能缺少的，你一定要自己领受这些食物。 Makanan itu adalah kebutuhan setiap pribadi setiap hari. Ini harus kita terima 我 setiap 的 hari. 食物，我灵性的食物， Makananku, makanan rohaniku, 就是遵行那差我来者的旨意，做成他的工。 yaitu melakukan semua kehendak Dia yang mengutus aku. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 要 terkasih, 遵行谁的旨意呢？ apa yang kita hendak 要 taat? 做谁的工呢？ Pekerjaan apa yang harus kita 遵 lakukan? 行天父的旨意， Yaitu mentaati perintah 做 Tuhan 成他的工。 dan bekerja untuk 你怎 pekerjaan 么知 Tuhan. 道这是神的旨意呢？ Bagaimana kita tahu ini kehendak 你 Tuhan? 怎么知道这是神的工呢？ Bagaimana kita tahu ini pekerjaan dari Tuhan? 不是我认为我的看法，不是啊， Bukan karena saya beranggapan, bukan karena pandangan saya. 就要回到圣经里面。 Kita kembali ke Alkitab. 圣经怎么讲呢？ Apa yang dikatakan Alkitab? 那就是神的旨意， Kehendak Tuhan. 所以要先明白， Jadi kita harus terlebih dahulu 要读 mengerti. 圣经， Kita harus baca 要 Alkitab. 聚会， Kita harus 要 beribadah. 要查经， Kita harus penyelidikan Alkitab. 明白父上帝的旨意。 Mengerti kehendak Bapa. 没有查经， Kalau kita tidak menyelidiki 没有 Alkitab, 聚会， tidak 我 beribadah. 们怎么能够认识到神的旨意呢？ Bagaimana kita bisa mengenal kehendak Tuhan? 要先明白， Terlebih dahulu kita harus 要 mengerti. 祷告神， Kita harus berdoa kepada 把 Tuhan. 一切的困难交托给神。 Semua kesusahan kita serahkan kepada 求 Tuhan. 神加力量给我们遵行父神的工作。 Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mentaati dan melakukan 这 kehendak 是 Tuhan. 灵性的需要， Inilah 今生 kebutuhan 今 rohani. 生的盼望， Inilah pengharapan jiwa. 就是提摩太前书第4章第7节到第10节所讲的。 Itulah di Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 10 yang sampaikan kepada 我们 kita. 有精神的需要， Kita harus ada kebutuhan jiwa. 但是呢， Tetapi 不但我们有精神的需要， kita bukan hanya ada kebutuhan 我们也有 jiwa. 我们也有来生的盼望啊！ Kita kemudian ada pengharapan yang masa akan datang. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 来生的盼望是什么？ apakah pengharapan yang akan datang? 好，我不多说，我把圣经念给大家，大家回去以后，你看这2处的圣经。 Baik, saya tidak akan berpanjang lebar. Saya ingin membaca beberapa ayat. Bapak Ibu Saudara catat. Nanti pulang ke rumah, engkau merenungkan kembali. 启示录呢，21章第1节到第4节，我只读几句话。 Di Wahyu, saya akan baca beberapa. 上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛。 Di Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4, dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. 这是来生的盼望啊！ Inilah pengharapan yang akan 当我 datang. 们行完这一次路程的时候， Pada saat
orang ini menempuh jalan ini, 当我们跨步进到永恒的那一边， pada saat kita ini melangkah masuk ke dalam kekekalan, 我们有这个盼望。 kita memiliki pengharapan ini. 一切困难，一切世界的东西，眼泪、痛苦、悲哀，完全都被擦去了。 Segala kesusahan, segala penderitaan, segala air mata yang ada di dunia ini telah dihapuskan. 我们在那个天家里面， Kita di dalam rumah Bapa 何等快乐！ penuh dengan sukacita. 今天这个世界，无论怎么样豪华的房子， Hari ini betapa mewah rumah di dunia ini, 都是暂时的， semua adalah sementara. 都有许多不缺点、不完美的地方。 Semua memiliki cacat dan tidak 但是启 sempurna. 示录第21章讲到我们天家的情形是一个怎么样的情形呢？ Kemudian di Wahyu pasal 21 menjelaskan bagaimana keadaan kita di sorga. 第11节到第26节， Di ayat 11 sampai 26, 城中有上帝的荣耀， kota itu penuh dengan kemuliaan 街 Allah. 道是金金的， Jalan-jalan kota itu dari emas murni. 城内不用日月的光照， Di dalam kota itu tidak perlu cahaya. 因为有上帝的荣耀光照， Karena di situ ada kemuliaan Allah yang bersinar. 又有羔羊为城的灯啊， Kemudian ada anak domba Allah yang menjadi lampu. 城门那摆着总不关闭的， Di sana 城门摆着都没有关闭， di sana gerbang-gerbang kota tidak pernah tertutup. 因为在那里原没有黑夜 Karena di situ tidak ada siang dan malam. 啊，很漂亮、很美的地方。 Begitu indah, begitu 这 elok. 是我们来生的盼望啊！ Inilah pengharapan kita di saat yang akan datang. 但是若是单单进到天家里面， Tapi kalau hanya memasuki dalam surga, 够吗？ apakah itu cukup? 当你读到哥林多前书第15章第41节到42节， Pada saat engkau membaca Korintus 15 ayat 41 sampai 46, 那里讲到日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光。 di sana bercerita kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. 那这星和那星的荣光也是不一样的。 Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. 圣经还说， Kemudian Alkitab berkata, 死人复活也是这样。 demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. 这讲到什么呢？ Apa yang diperkatakan ini? 这里所讲的各样的荣光呢，与我们有一天的那个所要领受的复活以后的身体的荣光是在一起讲的。 Di sini menceritakan tentang kemuliaan yang berbeda-beda ini adalah sama seperti kemuliaan yang nanti kita memiliki kebangkitan secara badania ini. 有的人呢，当他进到天家里面，他的荣光好像日光，是照耀的很强烈。 Ada orang yang memasuki surga terangnya itu bagaikan kemuliaan matahari yang begitu besar 有的 sinarnya. 人像月光， Ada yang seperti terang bulan, 有的人像星光， ada yang seperti terang bintang. 每一个星的光都不同的。 Semua cahaya bintang pun berbeda. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih. 所以呢，我们要记得怎么样在世界用我们的时间、我们的力量、我们的智慧、我们所有的来完成神国的事。有一天要享受这一种的日光、月光、星光。 Sehingga kita memakai segala ada yang pada kita, tenaga, kepandaian, dan juga materi apapun yang ada pada kita, kita lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Agar pada saat kita kembali ke surga, kita memiliki cahaya yang berbeda-beda ini. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 有这 terkasih, 个盼望吗？ apakah engkau memiliki pengharapan demikian? 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara, 有的人说，我只要进到天堂里面就已经满足了。
Ada yang berkata asal saya bisa masuk ke surga, saya sudah puas. 就好像一个学生说：“我只要能够升级就满足了。 Sama seperti seorang murid berkata asal saya bisa naik kelas, saya sudah puas. ”亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih. 撒迦利亚第3章第2节说。 Zakaria pasal 3 ayat 2 berkata, 如火中取出来的一根柴，取出来从火中。 seperti memungut satu batang kayu daripada bakaran api. 这一根柴呢，它实在已经得救了，已经从火中取出来。 Benar, kayu ini telah diselamatkan daripada dapur api itu. 但是你记得吗？那一根柴呢，在火中被烧的时候，有的很污暗的，很肮脏的。 Tapi tahukah Anda pada saat kayu itu dibakar di dalam dapur api itu ada yang hangus dan sangat kotor. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih. 不要单单做一个，只要仅仅得救，进到天家，我就已经够了。让我们看见到神所应许的。 日有日的荣光，夜有夜的荣光，心有心的荣光。 Kita jangan cuma puas kalau kita sudah selamat dan masuk ke surga, tetapi kiranya kita bisa melihat kemuliaan terang daripada matahari, bintang, bulan. 这一个真的盼望，是今生的盼望，是来生的盼望。 Inilah pengharapan yang benar untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 在 terkasih. 圣经里面告诉我们，真的盼望是把今生的盼望和来生的盼望连在一起讲的。 Di sini Alkitab mengajarkan kita bahwa kita mengambil pengharapan saat ini sama pengharapan masa yang akan datang. Kita melekatkan bersama. 我为什么学习呢？ Mengapa saya harus belajar? 为了要得出更多的知识吗？ Apakah betul mau mendapat lebih banyak 有 pengetahuan? 没有更远的盼望呢？ Sehingga mendapat pengharapan yang lebih 为什么 tinggi. 学习呢？ Mengapa kita harus 那 belajar? 是因为要服侍那永恒的神啊！ Karena kita mau melayani Tuhan yang kekal itu. 为什么我成家立业呢？ Mengapa saya harus berkeluarga dan bekerja? 就是为了要服侍上帝啊！ Karena saya ingin melayani Tuhan 透 itu. 过我的事业，透过我的家庭来荣耀神呐、 Melalui karier saya, melalui keluarga saya memuliakan Tuhan. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 求 terkasih, 神帮助我们， kiranya Tuhan membantu 让我们 menolong 今 kita. 年开始看一下，我们的盼望是假盼望呢，或者是真盼望呢？ Baiklah, kiranya tahun ini kita coba melihat lagi apakah pengharapan kita itu adalah pengharapan yang benar atau pengharapan yang palsu. 这个盼望呢是不断的成长、成长、成长的，或者是在那个地方停留下来。 Apakah pengharapan itu terus bertumbuh atau tetap berjalan di tempat? 好，我 Baik. 们既然看见到来世的今生来世的人生正盼望， Kita telah melihat pengharapan yang masa akan datang. 那么怎么样得着呢？ Bagaimana 怎么 mendapatkannya? 样得着呢？ Bagaimana memperolehnya? 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 提摩 terkasih. 太前书第4章第7节 Di Timotius pasal 4 ayat 7就告诉我们怎么样得着这今生来世的盼望呢？ itu menceritakan bagaimana kita mendapatkan pengharapan masa kini dan masa yang akan datang. 那就是要金钱，在金钱上操练自己，使我们得着今生和来世的盼望。我们劳苦正是为此。 Jadi kita harus berlatih diri dan kita beribadah untuk hal ini. 金钱是什么意思呢？ Apa artinya berlatih? 金钱就是敬畏上帝， Oh, beribadah. Beribadah itu artinya menghormati Tuhan. 敬畏上帝不是，哎呀，polisi来了要抓我啊！ Jadi kalau kita menghormati atau beribadah kepada Tuhan bukan takut seperti melihat polisi 不是 sudah 这一种 datang 的 mau tangkap 大 saya. 不是这一种的害怕。 Bukan tipe ketakutan seperti ini. 敬畏神，敬虔是敬爱神。 Menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan berarti mengasihi Tuhan. 我尊敬他， Saya menghormati Tuhan, 但是我爱他。 namun saya 这 mengasihi 是 Dia. 今天我们对神应当有的态度：金钱、敬畏、敬爱神。
Inilah yang harus kita memiliki. Kita begitu menghormati Tuhan, mengasihi. 一个人能够敬畏上帝， Kalau seorang bisa menghormati Tuhan, 第一样， yang pertama, 他是信耶稣的。 dia orang yang percaya Tuhan 那 Yesus. 今天在进到新的一年里面， Dan kemudian hari ini kita masuk ke tahun yang baru ini. 我们要好好的审查自己。 Dan kita harus menyelidiki diri kita baik-baik. 我们是神的儿女吗？ Apakah kita anak Tuhan? 或者单单做礼拜的信徒啊？ Atau hanya jemaat yang datang ke gereja? 我单单是 KTP 是基督徒啊？ Saya hanya KTP Kristen. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 你是神的儿女吗？ engkau adalah anak-anak Tuhan. 信耶稣吗？ Engkau orang yang percaya Tuhan 罪的 Yesus. 赦免吗？ Dan dosamu telah diampuni. 成为神的儿女 Telah 吗？ menjadi 这 anak-anak 是 Allah. 最重要的， Ini yang paling penting. 这是第一样。 Ini yang pertama. 我们必须要属神。 Kita harus menjadi milik Tuhan. 第二样， Yang kedua, 我们今生呢靠耶稣活出永远的生命。 kita mengandalkan Tuhan Yesus mendapatkan hidup yang kekal. 哎呀，一个妈妈呢，让她看她这个抱着她刚刚生下的婴孩啊， Seorang ibu memeluk bayi yang baru dilahirkan. 哎呀，她抱得很，高兴得很，满脸笑容。她一直唱说：“波阿米阿米，瓦朗古布古布，西洋马看那西，马人没那么巴，叔叔。” Dia begitu bersuka cita memeluk bayi itu sambil menyanyikan seperti apa yang pendeta nyanyikan. 因为这个我是在小的时候呢，在找啊哈，常常听到妈妈抱孩子，一面抱一面唱啊。 Inilah waktu saya masa kecil, saya mendengar ibu-ibu sambil memeluk bayi sambil bersajak. 但是 Namun, 当一个母亲， seorang ibu, 她抱着孩子， dia memeluk bayinya, 还是5个 kilo， baru beratnya 5 kilo. 她已经30岁了。 Dia sudah berusia 30 tahun. 妈妈会笑吗？ Apakah ibunya bisa tersenyum? 她哭。 Dia akan menangis. 为什么30岁还是5个 kilo 啊？ Mengapa setelah usia 30 tahun masih 5 kilo? 已经30岁了， Bayinya ini sudah berusia 30不 tahun. 能走路要妈妈抱啊！ Tidak bisa berjalan kaki, harus digendong oleh 妈 ibunya. 妈伤心了。 Ibunya sangat sedih. 亲爱的各位， Bapak Ibu 让 Saudara, 我们把生命一着一着来训练，一着来操练，使这个生命一直长大，一直成人。 kita harus berlatih terus-menerus dalam kehidupan ini agar kehidupan kita ini akan bertumbuh dewasa. 直到有一天我们行完这一个世界的路程的时候， Setelah suatu ketika kita menyelesaikan perjalanan di dunia ini, 我们必得丰富的来生。 kita pun mendapatkan keberkatan yang luar biasa yang akan datang. 那今天一个问题， Nah, kemudian hari ini satu pertanyaan. 我已经预备好了没有？ Apakah saya sudah siap? 我要大家一同来唱这一首诗歌。 Saya ingin kita nyanyi satu pujian ini.
bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Buat firman-Mu pada sore hari ini. 主，我们献上我们的感谢，为你今天给我们的话语。 Dalam dunia ini ada pengharapan, 在这世上有希望， tapi bukan pengharapan yang dari dunia ini yang kami butuhkan. 但是不是我们所需要的希望，在这个世界里。 Tapi ada pengharapan yang pasti, yang sejati. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kami yang percaya. 主以为我们所相信你的人预备是真实的盼望。 Karena itu sangatlah beruntung kami Tuhan yang percaya kepadamu. 我们非常的有福了，因为我们相信主你。 Ada pengharapan yang sejati tersedia bagi kami. 只是有正确的盼望在主你为我们预备。 Karena itu tidak akan kami lepaskan iman percaya kami kepadamu Tuhan. 所以我们不要放弃我们对主你的信心。 Karena ada pengharapan masa kini dan masa akan datang yang tersedia bagi kami yang percaya. 因为在今生跟来生的盼望，主已经为我们准备。 Terpujilah 我 namamu. 们赞美主的名， Bagimulah segala kemuliaan. 所有的荣耀都归给主你。 Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami sore hari ini 主 Tuhan. 祝福你进傍晚差遣来的 Memberkati 仆 kami 人， semua yang hadir. 也祝福我们已经来到主 Terpujilah 的圣 namamu. 堂。我们赞美主的名， Berkat-Mu buat kami semua ya Tuhan. 你的祝福赐给我们每一位。 Rumah tangga, pekerjaan, kesehatan kami. 我们的家庭、我们的事业、我们的健 Kehadiran 康， kami saat ini Engkau lihat Tuhan. 主，你看到我们今天来到 Dan 你的面 firman-Mu 前， menjamah kami semua yang ada hadir sore hari 但 ini. 愿主你的话语触摸我们每一位。 Terpujilah 我 namamu. 们赞美主的圣名。 Bapa di sorga, 我们在天上的父， berkat-Mu turun kiranya atas kami semua. 但愿主的祝福降 Tidak 临 satu 在我 pun 们 yang 每一位， terlewatkan bagi kami Tuhan. 不要有一个失掉。 Kepadamu lah kami serahkan hidup kami. 我们把我们的一生交给主。 Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 我亲爱的主内弟兄姐妹， terimalah berkat dari Allah 我 Bapa, 们领受主天父给 kasih 我们 sayang 的祝 dari 福， Yesus Kristus, 主耶稣的慈爱， persekutuan Roh Kudus menyertai kita. 圣灵的同 Mulai 在， saat sore hari ini 从今傍晚开 sampai 始， selama-lamanya 直到永永 dalam 远 nama 远，奉 Tuhan 主耶 Yesus 稣 Kristus. 圣名。 Semua yang percaya berkata, 我们所相 Amin. 信的 Selamat 说 sore, 阿门， berkati 阿 sore. 门。